السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نرجع مرة أخرى إلى السيرة النبوية، قراءة من روضة الأنوار في سيرة النبي المختار للشيخ العلامة المبارك فوري، صفي الرحمن المبارك فوري الهندي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى حادثة شق القمر، وطبعا هي آية ومعجزة من المعجزات. ظنت قريش أن كثرة طلب الآيات ستظهر عجز النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس، فطلبوا منه آية عامة تثبت صدقه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فأراهم الله معجزة انشقاق القمر، حتى رأوا القمر فلقتين وبينهما جبل حراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. رواه البخاري ومسلم. يعني احنا قلنا بأن في الأولى قريش طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم عدة معجزات. قالوا له بدل الصفا رجعها ذهب، قالوا له طير في السماء، قالوا له خرج الأنهار في مكة، قالوا له أحيي الموتى. هو اسأل الله عز وجل، ورب العالمين قال له ما كاش مشكل، بس ما تنساش سنة الله في خلقه، لو كان ما يأمنوش كمل معاهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، ما لم تحققش هذه المعجزات هذو، وخليني نزيد نصبر معاهم في الدعوة. يعني المعجزات اللي الناس يطالبوا بهم هادو هما اللي لو كان يحققهم رب العالمين وما يأمنوش هادو الناس يمحيهم رب العالمين من الأرض. ولكن المعجزات اللي رب العالمين هو اللي يخيرهم وهو اللي يديرهم من عنده هادو لا. وانشقاق القمر من عند الله، مشي هما طالبوا به. لكن قريشا رغم رؤيتهم الواضحة للمعجزة لم يؤمنوا، بل قالوا هذا سحر محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا هو سحرنا، سحر عينينا. بل قالوا هذا سحر محمد صلى الله عليه وسلم. ثم انتظروا المسافرين القادمين إلى مكة ليسألوهم. يعني هذو قريش راهم في مكة، قالوا بالك هو سحرنا، دار لنا سحر التخييل. هذا يسموه سحر التخييل. يعني كي يسحروك سحر التخييل، تحسب روحك راك تشوف أمور، وهذه الأمور ليس لهم شيء من الصحة، يعني خيال فقط. قالوا إما هذا إلا سحرنا وإحنا في مكة، نستناو المسافرين اللي راهم في الصحراء غادي كي يوصلوا لمكة نسقسوهم: هل انتوما كي كنتوا في الصحراء شفتوا القمر كي انقسم ولا ما شفتوهش؟ قالوا نسأل، انتظروا المسافرين القادمين إلى مكة ليسألوهم، فأكدوا لهم أنهم رأوا انشقاق القمر أيضا، ومع ذلك استمروا على الكفر والعناد. وقد وصف الله موقفهم بقوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. يعني كل شيء مكتوب ومقدر، وحتى أفعالهم مكتوبة وأقوالهم مكتوبة تكتبها الملائكة. Donc, la semaine dernière, on était déjà dans le sujet des signes d'Allah et ses miracles, et on avait dit que Quraysh avait exigé, comme les peuples précédents, des miracles. Mais elle n'avait pas laissé ouverte la porte du choix du miracle. Plutôt, elle avait imposé. Elle avait dit, rappelez-vous, elle avait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: vole dans les airs. Prouve-nous que tu es vraiment prophète, vole dans les airs. Fais ressusciter les morts. Transforme la montagne de Safa en or. Fais surgir des sources d'eau à partir du désert de la Mecque.
Donc ils ont exigé en fait. Et rappelez-vous, on avait dit que le Coran nous raconte que tout miracle réclamé par le peuple en question, si Allah le donne, ça a une condition. C'est à condition qu'il croit. Parce que s'il ne croit pas, la sentence c'est quoi? C'est le châtiment en général et l'effacement de la surface de la terre. Et du coup, rappelez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi finalement de ne pas faire concrétiser ses demandes et de patienter encore avec eux dans le prêche. Un peu plus tard, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de lui-même cette fois-ci, et non pas sous exigence de Quraysh, de leur montrer un miracle. Donc Cheikh Mubarak Fouri nous dit, Quraysh pensait qu'en multipliant les demandes de miracles, il finirait par montrer aux gens l'incapacité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont donc demandé un signe clair. Cette fois-ci, ils n'ont pas exigé. Ils lui ont juste dit, montre-nous un signe clair. Un signe clair prouvant qu'il était vraiment le messager d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors invoqué Allah. Et Allah leur a montré un miracle sans précédent. Quel est-il? Eh bien, c'est la lune fendue en deux. La lune, la pleine lune qu'on voit dans le ciel, Allah Azza wa Jal l'a fondue en deux. Elle s'est coupée en deux. Et ces deux parties se sont tellement séparées qu'ils ont pu apercevoir le mont Hira. Le mont Hira entre les deux moitiés de la lune. Les deux moitiés de lune se sont tellement séparées qu'ils ont pu voir la montagne de Hira qui est à la Mecque entre les deux moitiés de la lune. Vous imaginez? Ça voudrait dire qu'une fois dans cette dunya, cette lune, cette pleine lune qu'on voit dans le ciel, elle a été aperçue par les gens du monde entier, comme on va le voir, comme étant coupée en deux dans le ciel. Et pas juste coupée, mais carrément séparée suffisamment que pour que la montagne de Hira, qui se trouve à la Mecque, se trouve entre les deux moitiés. Et ce hadith, il est rapporté dans le Bukhari et Muslim, qui sont les livres les plus authentiques après le Coran. Donc Allah Azza wa Jal leur montra le miracle de la lune fendue. La lune se sépara en deux parties au point qu'ils ont pu voir le mont Hira entre les deux. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, soyez témoins. Soyez témoins. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Malgré ce miracle évident, Quraysh n'a pas cru. Et ils ont accusé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur avoir infligé un sort ou jeté un sort d'imagination ou d'illusion. Il existe un type de sorcellerie qui s'appelle la sorcellerie ou le sort de l'illusion. En gros, tu as l'impression de voir des choses, mais elles ne sont pas réelles. Ils l'ont accusé de ça. Du coup, Quraysh, ils ont dit, on va attendre que les voyageurs et les caravaniers qui sont encore dans le désert, en direction de la Mecque, arrivent à destination, et on va leur poser la question. Parce que la sorcellerie de l'illusion, elle est infligée à la personne à qui elle est... à la personne qui en est visée. Mais la lune, elle est visible pour tous les terriens. Donc si une personne est ailleurs et qu'elle l'a également vue, ça voudrait dire que c'était réel. Parce que tout le monde sur terre n'est pas victime de cette sorcellerie d'illusion. Mais lorsque les caravaniers sont arrivés à la Mecque, ils ont témoigné, eux aussi, de ce miracle. Et malgré ça, encore une fois, Quraysh n'a pas cru. Par orgueil. Allah dit d'ailleurs, dans Surat Al-Qamar, Surat la Lune, versets 1 à 3, l'heure approche, et la Lune s'est fendue. Mais lorsqu'ils voient un signe, Quraysh, ils s'en détournent et disent, c'est une magie évidente et persistante. Ils ont traité cela de mensonge et ont suivi leur passion. Pourtant,
toute chose arrivera à son terme, tel que prédestiné. Donc ça, c'est Sourate Al-Qamar, versets 1 à 3. Petite parenthèse, ce que je vais citer là, ce n'est pas une preuve en soi, parce que la preuve, c'est le Coran ou le Sunna. Mais c'est ce qui peut être cité pour venir ajouter une couche de certitude et de conviction. Il faut savoir que l'une des découvertes humaines modernes, qui est d'ailleurs passée inaperçue auprès de beaucoup, elle est passée comme une lettre à la poste et beaucoup de gens ne l'ont même pas remarqué. Il y a quelque temps, il faut savoir que, je ne sais pas si c'est la NASA ou une autre institution, ils ont annoncé avoir découvert que la surface de la Lune, qu'à la surface de la Lune, ils ont pu observer une fissure qui fait le tour entier de la Lune. Une fissure dans son sol qui fait le tour entier de la Lune. Subhanallah. Et donc ça rejoint ces textes-là. Pourtant, c'est passé comme une lettre à la poste. Personne n'en a parlé. Pas plus que ça. قال الشيخ فأظهرت هذه الحادثة أن المشكلة الحقيقية لم تكن نقص الأدلة بل الكبر واتباع الهوى ويحتمل أن تكون معجزة انشقاق القمر تمهيدا لقبول حادثة الإسراء والمعراج لأن من رأى هذا الأمر العظيم يسهل عليه تصور ما هو أعظم منه والله أعلم. يعني بعد انشقاق القمر جاءت حادثة أخرى وهي الإسراء والمعراج. النبي صلى الله عليه وسلم ركب فوق البراق وسافر من مكة إلى القدس ثم طلع في السماوات حتى وصل إلى السماء السابعة وكلمه الله عز وجل مباشرة بدون ترجمان وفرض عليه الصلوات الخمس وحكى لنا عليه الصلاة والسلام الأمور اللي شافهم وسمعهم وولا ومن بعد هود وولا إلى مكة وفراشه مازال حامي. فالشيخ مبارك فوري قال لعل ربما الله عز وجل جعل هذه المعجزة على القمر قبل الإسراء والمعراج باش يفهموا الناس أن هذا الرب عز وجل اللي قادر يشق القمر ويقسمها على زوج قادر أيضا من باب أولى أنه يرفد عبده من مكة إلى القدس ثم من القدس إلى السماء السابعة ومن بعد يرجعه إلى فراشه في ليلة واحدة. Donc Cheikh Moubarak Fouri nous dit concernant ce miracle qui est celui de la lune fondue en deux, il dit cet événement a montré que le vrai problème avec Quraysh n'était pas le manque de preuves ou le manque de miracles, c'était pas ça le problème. C'était plutôt l'orgueil et l'entêtement et le fait de suivre les passions. C'était ça leur problème. Sinon ils auraient cru depuis le début parce qu'il en aura montré des preuves déjà. Et le cheikh nous cite une faïda intéressante, soyez attentifs. Il dit, il est aussi possible, c'est une supposition, il est possible que le miracle de la lune fondue ait préparé les esprits à accepter un événement encore plus extraordinaire qui est arrivé juste après, à savoir le voyage nocturne de la Mecque à Jérusalem, et puis ensuite l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers les cieux, jusqu'au 7e ciel, où il a pu parler directement avec Allah subhanahu wa ta'ala sans interprète ni intermédiaire. Voyage lors duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la prescription des 5 prières. Et il nous a d'ailleurs raconté bon nombre de choses extraordinaires qu'il a vues et entendues dans les cieux. Alayhi salatu wassalam. Le cheikh nous dit, car celui qui a vu la lune se fendre sous ses yeux
peut plus facilement concevoir quelque chose d'encore plus immense. Et Allah est plus savant. Et oui, effectivement. Parce qu'un Seigneur tout-puissant qui est capable de fendre en deux cette pleine lune dans le ciel sous notre regard est encore plus capable de déplacer un être humain d'un point A vers un point B, puis de le faire monter et redescendre. ثم انتقل المؤلف إلى حادثة الإسراء والمعراج. قال رحمه الله: الإسراء هو انتقال النبي صلى الله عليه وسلم ليلا من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج هو صعوده إلى السماوات العلى بروحه وجسده. لأن بعض الفلاسفة وأهل الكلام أهل البدع والضلال يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعش حقيقة وإنما في المنام فقط. لا، الحق هو أن النبي صلى الله عليه وسلم طلع بجسمه وروحه حقيقة، وهو راكب فوق البراق وجبريل عليه السلام معهم، وكل ما يوصلوا إلى السماء جبريل هو اللي يستأذن من الحراس تاع السماء هذيك، ويقولوا له الملائكة شكون؟ يقول لهم جبريل أنا، ويقولوا له شكون معاك؟ يقول لهم هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يقولوا له خير الناس، هذا خير الناس، ويحلوا عليهم السماء الأولى، الزوجة، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، وفي كل مرة يقولوا له شكون حتى يستأذن. وبين قوسين قالوا العلماء: إذا كان القمر والمريخ وهذا الكواكب قبل السماء الأولى ممكن الكفار يوصلوا لهم، ممكن، صح. إذا كانوا بعد السماء الأولى فهذا كذب وبهتان. كيف جبريل سيد الملائكة يستأذن يقول لهم حلونا، يطلب الإذن، وهادو ما يأمنوش برب العالمين، يصنع مركبة من ألمنيوم ويجي طالع ويفوت السماء الأولى والزوجة والثالثة. شكون؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ما تفوتوش إلا أن رب العالمين يخليكم تفوتوا، وإلا ما تفوتوش. فعلى حسب. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال احنا ما نكذبوهم ما نصدقوهم، لأن احنا ما على بالناش القمر والمريخ وهذه الصوالح وين جايين، قبل السماء الأولى ولا بعد السماء الأولى. إذا كانوا قبل السماء الأولى ممكن، صحيح إذا كانوا بعد السماء الأولى مستحيل. قال الشيخ: وقد ذكر الله الإسراء بقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Donc, après ça, l'auteur, qui est le Mubarak Fouri rahimahullah, nous parle de l'événement du voyage nocturne. Alors en français on l'appelle le voyage nocturne, mais en vérité le voyage nocturne, ça veut juste dire que ce voyage, il s'est passé de nuit. Mais en vérité, il y a deux voyages cette nuit-là. En fait, ce serait plus précis de dire les voyages nocturnes. Parce qu'il y a eu un premier voyage de la Mecque à Jérusalem, donc c'est un voyage terrestre, toujours sur terre. Et puis il y a eu un deuxième voyage qui est de Jérusalem sur terre jusqu'au 7e ciel, dans les airs. Donc c'est une ascension. Donc c'est le voyage, quand on dit le voyage nocturne, on veut dire par là le voyage terrestre plus l'ascension, plus le retour encore. Donc le voyage nocturne et l'ascension, l'Isra ou le Mi'raj. D'un point A à un point B sur terre, on appelle ça l'Isra. C'est juste un décollage et un atterrissage, mais toujours sur terre. Mais quand on parle de monter en altitude jusqu'à sortir des cieux, on parle de Isra, d'ascension. C'est pour ça d'ailleurs que la montée de Isa alayhi salam vers les cieux, on l'appelle l'ascension. Même les chrétiens l'appellent l'ascension. Ils fêtent d'ailleurs cet événement-là. Fêtent l'ascension.
طيب, Al-Isra désigne le voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque jusqu'à Jérusalem, Bayt al-Maqdis. Tandis que le Mi'raj désigne son ascension vers les cieux, avec son corps et son âme. Il précise le cheikh. Ce voyage-là, il a eu lieu véritablement, vraiment, corps et âme. Et non pas comme le prétendent certains philosophes et penseurs, entre guillemets, musulmans. Non, les textes du Coran ou Sunna ne parlent pas de rêves, de songes, d'imagination, non, d'état de transe, comme ils prétendent. À aucun moment le Coran ou Sunna ne parle de ça. Le Coran ou Sunna, comme on va le voir maintenant, il parle d'ascension réelle. D'accord? Allah Azza wa Jal dit dans le Coran ce qui a pour sens, dans Surat Al-Isra, justement, le voyage nocturne, verset 1, c'est le premier verset. Il dit ce qui a pour sens, gloire à celui qui fit voyager de nuit son serviteur de la mosquée sacrée de la Mecque à la mosquée de l'Aqsa, à Jérusalem, en Palestine, dont nous avons béni les alentours, afin de lui montrer certains de nos signes. Il est certes, donc Allah, il est certes celui qui entend et qui voit parfaitement. Est-ce qu'à un moment donné, dans ce verset, il est question de sens figuré, ou de parabole, ou de philosophie, ou d'état de transe, ou de rêve? À aucun moment. À aucun moment. وقد اختلف العلماء في تاريخ وقوعها هذه الحادثة. ما على بالناش يعني التاريخ بالضبط. ما عندناش معلومة يعني متيقنة. لكن الثابت أنها كانت قبل الهجرة في مكة، وفي مرحلة اشتد فيها أذى قريش للنبي صلى الله عليه وسلم. وخلاصة الروايات الصحيحة أن جبريل عليه السلام جاء بالبراق، وهذا البراق هذا جاء في الأحاديث أنه مخلوق عنده جناحين يطير، كيفاش داير الله أعلم، لكن عندنا بعض الأوصاف، مخلوق عندها جناحين يطير، والحجم تاعه بين الحمار والبغل. هو الحمار جاي قصير والبغل كبير عليه شوية، وفي الحديث جاء أنه بين الحمار والبغل، يعني بيناتهم. طبعا الحمار يجي كما هاك تقريبا، والبغل كما هاك تقريبا، يعني بالك متر ونص، بالك حاجة كما هاك. إذن خلاصة الرواية الصحيحة أن جبريل عليه السلام جاء بالبراق، فركب النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل بيت المقدس، فربطه وصلى بالأنبياء إماما، يعني في القدس، ثم خير بين اللبن والخمر فاختار اللبن، فقال له جبريل أصبت الفطرة، يعني الاختيار تاعك اختيار فطري، يعني اختيار صحيح، وهو اللي يبغيه رب العالمين، وهو اللي داره فطرة فيك بشكل طبيعي. Donc, point très important également concernant l'événement du voyage nocturne. Soyez attentifs parce que chaque année cet événement, il est stipulé dans le calendrier, et il est même fêté par certains musulmans, chose que les premiers musulmans ne faisaient pas d'ailleurs. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de ne rien fêter si ce n'est les deux fêtes qu'Allah nous a légiférées, à savoir la fête de la fin du Ramadan et la fête de la fin de l'Hajj. Donc, Eid al-Fitr et Eid al-Adha. À la limite, entre parenthèses, le Jumu'ah est considéré comme étant un jour de fête pour le musulman. Mais en dehors de ça, nous, musulmans, nous n'avons pas d'autres fêtes. Ni le voyage nocturne, ni la naissance du prophète, ni autre. Parce qu'il faut savoir qu'en islam, les fêtes et les occasions, elles ont été encadrées par la religion. On verra ça en temps voulu, Inch'Allah, avec les paroles des savants, bien sûr, et des imams de référence de la communauté, des plus anciens aux plus récents. Pas moi qui le dis. Ce sont les savants de référence de la Ummah.
qui le disent. On y reviendra, Inch'Allah. Donc les savants ont divergé concernant la date exacte du voyage nocturne. Donc déjà, on n'a même pas la date exacte. Ça, il faut savoir. Donc lorsqu'on le voit dans le calendrier musulman, voyage nocturne, c'est même pas sûr en fait. On n'a pas de date exacte. Et si Allah avait voulu que cette date reste mémorable, Allah Azza wa Jal ne l'aurait pas rendu flou et inconnu. D'accord? Toutes les dates importantes, Allah Jalla wa Ala, il les a certifiées. On les connaît avec exactitude. Mais le voyage nocturne, comme la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ailleurs, ce sont des dates qui font l'objet de divergences. On n'a aucune certitude sur leur date. Même la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est fêtée par beaucoup de gens, elle fait l'objet de divergences. Il y a jusqu'à 3 avis, voire plus, sur sa date. Et parfois la divergence des dates, c'est carrément le mois qui change, et pas juste le jour. Or, une date qu'Allah veut que l'on commémore, il est impossible qu'elle soit oubliée ou perdue. Donc les savants ont divergé concernant la date exacte de cet événement. Mais ce qui est certain, c'est donc le voyage nocturne a eu lieu avant l'hégire. Donc il était encore à la Mecque. À une période où les persécutions de Quraysh contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient devenues très dures. Et d'après les récits authentiques, Jibril alayhi salam, l'ange qui l'a accompagné, le chef des anges d'ailleurs, Jibril alayhi salam est venu de nuit, alaykum salam. Il est venu accompagné de l'buraq. Et là, on va faire une petite parenthèse. Le buraq, c'est l'animal sur lequel le prophète sallam a grimpé, sur lequel il est monté, pour pouvoir effectuer ce voyage. Cet animal n'existe pas dans notre vie de tous les jours. Mais il existe. En réalité, il existe. Pourquoi? Quelle en est la preuve? Eh bien, cette histoire rapportée authentiquement dans le texte. Le buraq, comme il nous a été rapporté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le décrit, il dit, c'est un animal doté d'ailes qui volent et sa taille, elle est entre celle du mulet et de l'âne. On sait que le mulet, il ressemble un peu à l'âne, mais il est un peu plus haut, un tout petit peu plus grand. Le mulet, il ressemble plus au cheval que l'âne. Hein? Et d'ailleurs, il est dit, Wallahu a'lam, à vérifier, que le mulet, c'est un croisement entre le cheval et l'ânesse. Wallahu a'lam, à vérifier. C'est une information qui me vient en tête, mais à vérifier. Et donc, le buraq, la taille du buraq, elle est entre celle du mulet et celle de l'âne. Voilà ce qu'on sait concernant ce buraq. Et donc, Jibril, il est venu de nuit, accompagné du buraq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur ce buraq et ils ont pris route dans les airs vers Jérusalem. Une fois arrivé là-bas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé sur place tous les prophètes qui l'ont précédé. Allahu Akbar. Et il a dirigé la prière en tant qu'imam, avec derrière lui tous les prophètes qui l'ont précédé. Et après cette salat, Rasul sallallahu alayhi wa sallam est monté avec Jibril sur le buraq. Il était sur le buraq et il est monté accompagné par Jibril, pour être précis. Jibril n'est pas sur le buraq, c'est le Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui est sur le buraq. Et ils sont montés vers les cieux. Et comme j'ai dit tout à l'heure, à chaque ciel, Jibril, qui est le chef des anges, et malgré ça, il devait demander l'autorisation pour passer, pour que le ciel leur soit ouvert et pour qu'ils puissent passer au ciel suivant. Alors que Jibril est là. C'est pour ça que, entre parenthèses, les ulama, parmi eux, Cheikh Al-Uthaymin, quand il a été questionné sur les voyages de la NASA vers la Lune, vers Mars, vers Jupiter, vers les autres astres et planètes, il a dit, ni on peut affirmer que c'est vrai, ni on peut nier et dire non, c'est faux. On ne sait pas en fait. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si ces planètes-là, elles sont avant ou après le premier ciel. Si elles sont avant le premier ciel, peut-être, c'est possible qu'on y arrive avec les technologies.
Mais si elles sont après le premier ciel, c'est impossible. Et c'est un pur mensonge. Parce que si Jibril, le chef des anges, il doit demander l'autorisation au gardien de chaque ciel pour passer, que dire de personnes non croyantes dans des petites capsules en aluminium? C'est impossible. D'autant plus qu'Allah Azza wa Jal dit dans Surat Ar-Rahman, ô vous les djinns et les humains, si vous vous sentez capable de sortir des limites des cieux et de la terre, allez-y donc. Mais sachez que vous n'y arriverez que si je vous le permets. Car si vous tentez sans mon autorisation, vous serez lapidés par des boules de feu et de cuivre. Donc, Allah Azza wa Jal met en garde les créatures. Et il nous dit que personne ne peut passer cette limite-là. D'ailleurs, les scientifiques non musulmans parlent de ceinture de radiation ou de ceinture d'astéroïdes. Allahu alam si c'est vraiment de ça qu'Allah parle ici. Mais en tout cas, eux-mêmes reconnaissent qu'il y a une limite qu'ils ne peuvent pas passer, qu'ils ne peuvent pas dépasser. Donc tout ça pour revenir au sujet des voyages spatiaux. Tout dépend, on ne peut pas affirmer, on ne peut pas nier non plus. Tout dépend si ces destinations-là sont avant ou après le premier ciel. Il nous reste combien de temps? 4 minutes. Donc, Cheikh Moubarak Fouri nous dit, donc après avoir effectué la prière avec tous les prophètes, il est monté dans les cieux. Et juste avant de monter dans les cieux, 2 récipients ont été proposés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, un récipient contenant du lait et un deuxième contenant du vin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi le lait. Et Jibril lui a dit, je t'en félicite, tu as choisi la voie naturelle et la saine nature. Et ce hadith, avec tous ces détails, il est rapporté chez le Bukhari et Muslim. Chez le Bukhari et Muslim, qui sont les livres les plus authentiques après le Coran. ثم عرج به إلى السماوات السبع فلقى أو لقي الأنبياء آدم في السماء الأولى ويحيى في السماء الثانية ويوسف في الثالثة وإدريس في الرابعة وهارون في الخامسة وموسى في السادسة وإبراهيم في السابعة مستندا إلى البيت المعمور الذي يدخله كل يوم 70,000 أو 70,000 ملك. إذا البيت المعمور اللي هدرنا عليه البارح في السماء السابعة وهو فوق الكعبة، يعني من الكعبة وتطلع وتجي طالع حتى توصل للسماء السابعة. يعني كي تكون أمام الكعبة في مكة تمعن ودي حط في بالك بأن البيت المعمور هذا راه فوق هذه الكعبة، تروح نيشان حتى توصل للسماء السابعة. الله أكبر. ثم وصل إلى سدرة المنتهى، وهذه سدرة المنتهى نصها في السماء السابعة ونصها في الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم خبرنا بأن فيها ألوان احنا في الدنيا ما نعرفهمش هذه الألوان، ألوان أخرى غير معروفة. الله أكبر. نسأل الله أن يدخلنا الجنة. ورأى من آيات الله العظيمة ما لا يصفه البشر، حتى فرض الله عليه وعلى أمته 50 صلاة في اليوم والليلة، فكان موسى عليه السلام يشير عليه بالرجوع وطلب التخفيف. نعم، لأن موسى في السماء السادسة، فكل ما يولي يجي هاود يقول له موسى لا بزاف، عاود ولي اطلب التخفيف، يعاود يطلع يخفف عليه، يعاود يهون، يعاود يتلاقى بموسى. شحال قال لك؟ 40؟ لا بزاف، عاود ولي، يولي 30، ولي 20، ولي 10، ولي 5. من بعد قال له ولي، قال له لا حشمت، استحي، حشمت نعاود نولي. قعدت 5 بصح الأجر تاعها 50. الله أكبر. فكان موسى عليه السلام يشير عليه بالرجوع وطلب التخفيف حتى صارت 5 صلوات بأجر 50. فقال الله تعالى هي 5 وهن 50 لا يبدل القول لدي. رواه البخاري مسلم. On termine avec ça, Inch'Allah. Alaykoum salam wa barakatuh. Il nous reste 1 minute pile, on termine avec ça. Donc, ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été élevé à travers les 7 cieux. Et dans ces 7 cieux, dans chacun des 7 cieux, il a rencontré un prophète. Il a rencontré Adam alayhi salam dans le premier ciel.
Le premier ciel, c'est pas celui qu'on voit là avec les nuages. Ça, c'est Sama ad-Dunya. Ça, c'est juste le ciel de la vie d'ici-bas. C'est tout. C'est pas le premier ciel. Le premier ciel, il est bien plus loin. Aucun d'entre nous ne l'a atteint. Aucun d'entre nous ne l'a atteint, si ce n'est les anges et qui a voulu, et qui Allah a voulu parmi les prophètes et les créatures qu'il a voulu. Donc Adam alayhi salam dans le premier ciel, il a rencontré Yahya, qu'on appelle en français Jean, et Isa, qu'on appelle en français Jésus, dans le deuxième ciel. Il a rencontré Youssef, qu'on appelle en français Joseph, dans le troisième ciel, Idris dans le quatrième, Haroun dans le cinquième, Moussa dans le sixième, Ibrahim dans le septième. Et lorsqu'il a aperçu Ibrahim dans le septième ciel, soyez attentifs, il l'a vu appuyer contre Al-Bayt al-Ma'mour. Il l'a vu appuyer contre Al-Bayt al-Ma'mour. On en a parlé hier, Al-Bayt al-Ma'mour. Cette mosquée qui se trouve dans le septième ciel, dans laquelle chaque jour 70 000 anges entrent, ils prient, ils ressortent et ne reviennent plus jamais. Eh bien, cette mosquée-là, elle se trouve au-dessus de la Kaaba, pile poil au-dessus de la Kaaba, mais où? Dans le septième ciel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant le voyage nocturne, il a vu Ibrahim alayhi salam appuyer sur Al-Bayt al-Ma'mour, qui est une maison céleste dans laquelle entrent chaque jour 70 000 anges sans jamais y revenir. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a atteint Sidrat al-Muntaha, qui est un jujubier, donc un buisson, dont la moitié inférieure, elle est dans le septième ciel, et la moitié supérieure, elle est dans le paradis. Et ce jujubier, subhanallah, il dégageait des lumières, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dégageait des lumières et des couleurs inconnues pour nous dans la dunya. Inconnues pour nous. Des lumières et des couleurs inconnues pour nous dans la dunya. Qu'Allah Azza wa Jalla nous fasse accéder au paradis qui contient des choses que l'on n'a jamais vues. Des choses qu'aucun... Donc il a décrit des signes et des choses immenses qui prouvent la puissance d'Allah, des choses qu'aucun être humain ne peut réellement décrire. C'est alors qu'Allah imposa au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à sa communauté 50 prières par jour. Mais à chaque fois qu'il redescendait dans le sens inverse, rappelez-vous, Moussa il est au sixième ciel. À chaque fois qu'il redescendait, il rencontrait Moussa dans le sixième ciel. Il lui disait combien il t'a demandé? 50 prières. Retourne, demande-lui qu'il t'allège. C'est trop, vous n'y arriverez pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam remonte. Et Allah lui retire 10. Ça fait 40 prières. Il redescend et Moussa lui dit retourne, c'est trop, ta communauté n'arrivera pas. Il retourne 30, il retourne 20, il retourne 10, il retourne 5. Puis ensuite, Moussa alayhi salam lui a dit retourne, demande-lui qu'il t'allège encore. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit j'ai honte, je ne peux pas retourner. J'ai honte. Et à ce moment-là, Allah a dit elles sont au nombre de 5, mais je vous donnerai tout de même la récompense de 50 et ma parole ne change pas. Yani, c'est une promesse. C'est une promesse. Et ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته